डॉक्टर रवि गर्ग, डायरैक्टर पायनियर इमीग्रेशन, ICCRC मैंबर ऑथोराइज्ड बाय कैनेडा गवर्नमेंट एंड कैनेडा अंबैसी वालों सारिਆਂ ਨੂੰ नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। जनवरी इनटेक दी एडमिशनस चलदियां पईयां ने, छेती अपलाई कर लेना चाहिए हैगा, क्योंकि जिस तरह लैम्पटन कॉलेज हैगा जनवरी इनटेक वास्ते फुली क्लोज का मतलब सब सीटां फुल हो गई। मई वास्ते भी उन्होंने एडमिशन स्टार्ट कर दित्तियां ने। कई कॉलेजिस दे बहुत सारे प्रोग्राम जनवरी वास्ते खत्म हो गए, बंद हो गए, उन्होंने एप्लीकेशनस लैनियां बंद कर दित्तियां। सो इस करके जिहड़े जनवरी इनटेक दे विच विलिंग ने, जिहड़े जाना चाहते ने, वो छेती एडमिशनस लै लैन। मई दे विच घट कॉलेजां विच घट कोर्सिस होने का मतलब ये कि उत्थे समर हुंदी है, मौसम बहुत वधिया हुंदा है कैनेडा दे विच, और इस करके ज़्यादातर लोग छुट्टी ते ला लो या कि रैसट ते और घूमन फिरन ते ये थोड़ा मौसम का आनंद लैन वास्ते काम घट जाता है। दा मतलब ये कि काफ़ी कोर्स जिस तरह सैरीडन कॉलेज दे विच 150 के करीब प्रोग्राम्स हैगे ने, बहुत सारे हैगे ने जनवरी दे विच भी और सितंबर दे विच भी। मई दे विच 10-15 प्रोग्राम रह जाते हैं, बड़े थोड़े। होर भी कई कॉलेजिस दे विच काफ़ी सारे प्रोग्राम्स घट जाते हैं। उस तो बाद फिर सितंबर 22 की एडमिशनस, लेकिन आपां नूं देखण नूं लगदा है कि जनवरी विच नहीं है या मई विच नहीं है, हुण सितंबर बहुत दूर है या ये प्रॉब्लम हैगी है। लेकिन फिर भी मेरी एडवाइस कि कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, भावें लेट हो जाए, लेकिन अच्छा प्रोग्राम चूज करना हैगा, रैलेवेंट प्रोग्राम होवे, करियर दे पॉइंट ऑफ व्यू नाल, वीज़ा दे पॉइंट ऑफ व्यू दे नाल चंगा होवे, ताकि वीज़ा भी लग जाए और अगे पढ़ के तकरीबन 2 साल की पढ़ाई करनी है। और जोड़े अच्छे पढ़न वाले स्टूडेंट ने उन्होंने बाद दे विच डिग्रियां करनियां ने, पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं उस फील्ड दे विच, और 2 साल का कोर्स, 3 साल का वर्क परमिट लैके PR भी लैनी हैगी है। सो ये सारिया चीज़ों ध्यान च रखते हुए भावें 4 महीने लेट हो जान, लेकिन चंगा प्रोग्राम। होर भी जिस तरह जनवरी इनटेक भी जाना है तो अलग अलग उन्होंने प्रैफरेंसिस क्लाइंट्स की, स्टूडेंट्स की, उन्होंने पेरेंट्स दियां हुंदियां ने। उत्थे जाना है जिथे उन्होंने रिलेटिव फ्रेंड्स भैन भरा है नहीं, या उत्थे जाना है जिथे PR सौखी हैगी है। एटलांटिक प्रोविंसिस दे विच एटलांटिक पायलट प्रोग्राम हैगा, इमीग्रेशन पायलट प्रोग्राम, और या सस्कैचुअन दे विच SINP, सस्कैचुअन इमीग्रेशन नोमिनी प्रोग्राम, MPNP मैनीटोबा दे विच मैनीटोबा प्रोविंशियल नोमिनी प्रोग्राम, ये इन्हां दे विच PR जिहड़ी है RINP हैगा वो सौखी हुंदी है। सो वो किहड़े कॉलेजिस विच PR सौखी हुंदी है ये भी देख सकते हैं। और जिहड़े अफोर्ड घट करते हैं उन्हां दे वास्ते बड़ी सारी थां ते फीस घट हुंदी है। स्कॉलरशिप ज़्यादातर कॉलेजिस दे विच कोई खास नहीं हुंदा, $100, $200, $500, $1000, वो भी पहले समैसटर विच पढ़न तो बाद, चंगे नंबर लैन तो बाद हुंदा है। ज़्यादातर जिहड़ा है स्कॉलरशिप का कैनेडा दे विच नहीं हिसाब, लेकिन फीस काफ़ी कॉलेजों के घट है। जिस तरह के लैम्पटन कॉलेज के ज़्यादातर प्रोग्राम्स, लेकिन चैक कर लेना जरूर, क्योंकि लिस्टां बनियां हुई ने, सारा डाटा बनया होया हैगा, किहड़े कॉलेजिस की कितनी आइलट्स की रिक्वायरमेंट, अड कॉलेजों की अड की आइलट्स की रिक्वायरमेंट, अड मार्क्स की रिक्वायरमेंट, गैप की रिक्वायरमेंट, बैकलॉग्स की रिक्वायरमेंट, परसेंटेज की रिक्वायरमेंट, बड़ा कुछ अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैगियां ने। और फिर अलग अलग प्रोग्राम्स, उन्होंने एडमिशन रिक्वायरमेंट्स और रैलेवेंस देखनी, किहड़ी तुसीं प्रीवियस एजुकेशन की है, किहड़ी तुसीं अगे करना चाहते हो, और फिर उन्होंने फीस कितनी होएगी। जिस तरह मैं दस्सिया लैम्पटन के ज़्यादातर प्रोग्राम्स कोप हैगे ने, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम जिहड़े ने, और उन्होंने 4th समैसटर जिहड़ा है इन क्लास स्टडी नहीं होएगी, और इंटर्नशिप होएगी, वो भी ज़्यादातर पेड जे मिल जाए तो कई बार अनपेड भी करनी पैंदी है। लेकिन कोप का मतलब इन क्लास स्टडी नहीं होएगी और फीस भी नहीं देनी उसकी। वो 2 साल के प्रोग्राम की फीस जिथे ज़्यादातर
$32-34 है। लैम्पटन कॉलेज 25,000 के करीब। इस तरीके नाल केप ब्रिटेन यूनिवर्सिटी के भी इस तरीके नाल 4th समैसटर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम का कोप हैगा, फीस घट हैगी। और KPU दे विच कोप तो नहीं है पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम का, लेकिन फीस घट है, वही $25,000 के करीब। CNC दे विच भी कॉलेज ऑफ न्यू कैलेडोनिया प्रिंस जॉर्ज दे विच उसकी फीस भी इन्नी की हैगी है, $25,000 2 साल की घट हैगी है। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੋਸਟ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਦੀ ਫੀਸ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਹੈ CNC ਦੇ ਵਿੱਚ। NBCC ਨਿਊ ਬ੍ਰੰਜਵਿਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਾਲਜ ਸਤੰਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਘੱਟ ਨੇ, ਮਈ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਸਤੰਬਰ 22 ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ NBCC 'ਚ ਹੋਏਗੀ। 2 ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ $18-20,000, ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਆਫਿਸਿਸ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ, ਕਰੋਨਾ ਬਹੁਤ ਘਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਨਵੀਂ ਖਬਰ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਵੀਕਐਂਡ ਕਰਫਿਊ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਜਿਮ ਵਗੈਰਾ ਔਰ ਸਪਾ ਔਰ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲਸ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਛੀ ਗੱਲ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆਫਿਸਿਸ ਖੁੱਲ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਦੇ ਜਰੀਏ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਲਓ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਓ। ਔਰ ਆਫਿਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਔਰ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਓ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿ ICCRC ਮੈਂਬਰਸ ਹੀ ਲੀਗਲੀ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੈਨੇਡਾ ਅੰਬੈਸੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੈਨੇਡਾ ਅੰਬੈਸੀ ਵੱਲੋਂ ਲੀਗਲੀ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ICCRC ਮੈਂਬਰ। ICCRC ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਟਡ ਬਾਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਮ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ cic.gc.ca, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਅੰਬੈਸੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ। ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਲਿਖਣਾ ਹੈਗਾ, ਸਰਚ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਰੀ ICCRC ਦੀ ਲਿਸਟ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਉਹ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਪੁਰਾਣੀ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਇਨੀਅਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ 2003 ਤੋਂ ਓਨੈਸਟ, ਸਿੰਸੀਅਰ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ, ਐਥੀਕਲ, ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਰੱਬ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਮੰਨ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ। ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਇਨਕਮ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੰਮ ਅਗਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਚੱਜ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ, ਓਨੈਸਟ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਔਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਇਸੇ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਆਫਿਸਿਸ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਮੇਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਵੈਲਕਮ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਐਕਸਪਰਟ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਓਨੈਸਟ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕੇਅਰਿੰਗ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ। ਔਰ ਸਾਰੀ ਲਿਸਟਾਂ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਸਗਾਈਡ ਨਾ ਕਰਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਮਿਸਗਾਈਡ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈਗਾ। ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਅੰਬੈਸੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਅੰਬੈਸੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੀਗਲੀ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਹਰ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨੋਟਿਸ ਫॉर ਆਲ ਵਿਜ਼ਿਟਰਸ, ਨੋ ਵੀਜ਼ਾ ਗਾਰੰਟੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਰਵੀ ਗਰਗ ਉਹੀ ਓਨੈਸਟ, ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ, ਵਧੀਆ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਕੇਅਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਗਾਰੰਟੀ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਅੰਬੈਸੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਹੈਗਾ, ਵੀਜ਼ਾ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਹੈਗਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਵੀ ਲੀਨੀਅੰਟ ਵੀਜ਼ਾ ਅਫੀਸਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਦੇਗਾ, ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵੀਜ਼ਾ ਅਫੀਸਰ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਮਾੜੀ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਸ ਲੱਗਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਹਾਈ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਰੇਟ। ਈਵਨ ਕਿ 20 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੱਲ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਕਿਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ 20,000 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅੰਬੈਸੀ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਓਟਵਾ
क्योंकि अलग अलग पोस्टां ते मतलब अलग अलग अंबैसियां दे विच एप्लीकेशन जांदियां ने। ओटावा अंबैसी पहला भी रिफ्यूजल वास्ते बड़ी मशहूर है। जिस दी एप्लीकेशन ओटावा चली गई समझो ज़्यादा चांस 90% चांस होंगे रिफ्यूज ही करनगे। कारण तो खैर सानू नहीं पता और किसी को भी नहीं पता होना, लेकिन इसे करके मैं हमेशा ये कहना है भावें प्रोफाइल चंगा है या सारा कुछ ठीक है, रब की कृपा भी चाहिए है, पेरेंट्स का आशीर्वाद भी चाहिए है, बाकी फिर भी यही गल होंदी पई सी। कल कुछ कंसलटेंट्स बैठे थे कि जो रब करता चंगा करता है अपनी लाइफ के विच पता नहीं की लिखिया है रब ने, और ये कहा जाता है कि जो करेगा चंगा ही करेगा, और अपने आप को तसल्ली दे के बड़ा ध्यान नाल अगे अपना फ्यूचर चुनना है। लेकिन रिफ्यूज्ड केसिस जिहड़े ने, अच्छी गल ये कि जिन्ने भी रिफ्यूज्ड केसिस ने दोबारा जरूर रीअपलाई करना, कोई चिंता की जरूरत नहीं। कल ये गल चलती पई सी कि 20,000 एप्लीकेशनां जिहड़ियां रिफ्यूज कीतियां उस दी $150 पर एप्लीकेशन एम्बैसी फीस के हिसाब दे नाल ही बहुत ही वड्डा अमाउंट बन जाता है। तुसीं कैलकुलेट करो। सो वो जिहड़ा एम्बैसी दा कारण नहीं पता लग रहा की है, लेकिन पिछले 10 के दिन तो काफ़ी ज़्यादा हाई रिफ्यूजल रेट साढ़े हर एक ऑफिस बहुत सारे क्लाइंट्स आते पे ने सार ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर पंजाब तो रिफ्यूजल्स बहुत हाई। उस दे विच टेंशन लैन की, चिंता करने की, घबराने की जरूरत नहीं है। और गल ये भी आ रही सी कि फाइल खोल के देखते भी नहीं पे, बगैर खोले फाइल, बगैर देखे प्रोफाइल नूं बगैर देखे रिफ्यूजल करते पे। लेकिन जे ज़्यादा डिटेल दे विच देखिए तो हले इन्हां दा बहुत ज़्यादा कोटा अगले नैक्सट 3 ईयर्स का बहुत ज़्यादा कोटा है। बहुत ज़्यादा लोग इमिग्रेंट्स चाहिए ने, बहुत ज़्यादा वीजे इन्हां कोल पे ने, वीजे देने ने इन्हां ने। लेकिन टैंपरेरीली जाता है ये कि एक बारी रिफ्यूज करांगे दूजी बारी फिर लगाएंगे तो वो एम्बैसी फीसां का बेनीफिट होएगा उन्होंने, या कोई होर अंदर दी पॉलिसी। एंड लैट अस वेट फॉर ए गुड टाइम कि ये असी थोड़े चिर का होंदा है, कई बार ये 10, 15, 20 दिन, महीना कोई इस तरह का कारण होंदा। लेकिन काफ़ी हाई रिफ्यूजल रेट, उस तो डरन की जरूरत नहीं। दोबारा अप्लाई करो, भावें कोई भी कंसलटेंट है केस नूं दोबारा चैक करवाओ, और जे सारा कुछ ठीक है दोबारा अप्लाई करवाओ। कोई भी रिफ्यूज्ड केस है वैलकम, साडे ऑफिस दे विच डिस्कस करो। लेकिन एक ध्यान देने वाली गल कि रिफ्यूजल की जिहड़ी चिट्ठी हैगी है उस दे विच एक तो ये लिखा होंदा कि मैनू लगदा तुसीं वापस नहीं आओगे, और दूसरा कि तुहाडा पिछली पढ़ाई, पिछली तुहाडी एजुकेशन और फाइनैंशियल बैकग्राउंड, लैंग्वेज एबिलिटीज़ और ये सारिया कई 6-7 चीज़ां लिखियां ने। लेकिन थाउजेंड्स ऑफ एक साल दे विच मान लो कि 20,000 रिफ्यूजलां होंदियां ने, तो लैटर सारिया 20,000 की 20,000 चिट्ठियां सेम होंदियां ने, सिर्फ उपर नाम चेंज किया होंदा। जनरल लैटर होंदी है, कंप्यूटराइज्ड, ताकि उन्होंने टाइम नहीं होंदा उन्होंने कोले एक फाइल नूं 5 मिनट देने होंदे चैक करन, और सिर्फ ये कि जनरेटेड कंप्यूटर जनरेटेड लैटर उपर नाम यस ते मैं समझदा यस ते नो ते क्लिक मारना, नो ते क्लिक मारिया, रिफ्यूजल लैटर जनरेट हुई, नाम ऑटोमैटिक बनया, जिस दी एप्लीकेशन चक्की हैगी ऑटोमैटिक छप गया लैटर ते निकल गई, तो पोर्टल ते जाके सूट हो जाती है, पै जाती है, जिन्होंने असी डाउनलोड करते हैं, फिर असी देखते हैं कि रिफ्यूजल आई है या वीज़ा आया। सो उस दे विच कोई टेंशन लैन की, डरन की जरूरत नहीं। बाकी माहौल और टाइम दी गल्लां ते हैगियां ने, जदों हवा इन्हां दी चलदी है कई बारी बहुत हाई, मेरे जे पिछे 100-150 लाइव सैशनस होणगे हर सैटरडे सवेरे 11 बजे आपां ये अपडेट्स शेयर करते हैं। और चंगी गल ये कि मेरे वालों 100% करैक्ट सही इन्फॉर्मेशन। आम तौर पर कंसलटेंट्स चंगियां गल्लां दसणगे, माड़ियां गल्लां नहीं दसदे, तो फिर कित्थों पता लगणगी। सो ये लेटेस्ट जेन्युइन अपडेट्स बारे पिछले लाइव सैशन भी देख सकते हो। बड़ी बारी मैं ये कहना होना कि 90-95% सक्सैस रेट, वीज़ा ही वीज़ा आ रहे हैं तकरीबन
ਆਲਮੋਸਟ 100%, ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਕੇਸ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ, ਘੱਟ ਬੈਂਡਸ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਤਾਂ ਉਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਗੈਰ ਐਲੀਜੀਬਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ, ਵਕਾਲਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਕਿ GIC 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ $10,000 GIC ਭਰਨਾ ਹੈਗਾ, SDS ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ ਭਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। SDS ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ, 1 ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ, 6 ਈਚ ਬੈਂਡਸ ਔਰ GIC। ਸੋ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਔਰ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ, ਪੋਸਟ ਸੈਕੰਡਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਪਿਛਲੇ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਚਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟੈਂਡਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ, ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਬੜੇ ਪੁਰਾਣਾ 2003 ਤੋਂ ਕੰਪਨੀ ਥਾਊਜ਼ੈਂਡਸ ਆਫ ਵੀਜ਼ਾਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਪਰਸਨਲ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਅਰ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਦੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੀ, ਬੜਾ ਵਾਸਟ, ਪੁਰਾਣਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਪਰਸਨਲ ਕੇਅਰ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜੀ ਅੰਬੈਸੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਨਵਰੀ ਇਨਟੇਕ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਮੋਮੈਂਟਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਹਫ਼ਤਾ 10 ਦਿਨ, 15 ਦਿਨ, ਮਹੀਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਜ਼ੇ ਲੱਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਈਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਈਆਂ ਦੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਫਾਈਲਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਉਹ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਚੱਕਣਗੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ 100% ਵੀਜ਼ਾ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਬੜਾ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਹੁਣ ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ ਵੈਲਕਮ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ 1 ਅਗਸਤ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਉਣਗੇ, ਹੁਣ CBSE ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਲੈਟਸ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਕੋਈ ਕਾਲਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਆਈਲੈਟਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਆਈਲੈਟਸ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਆਈਲੈਟਸ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ +2 ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਕੋਈ ਕਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਊਬੈਕ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਹਾਲੇ ਆਉਣੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਘਟ ਗਏ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਓਪਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ, VFS ਓਪਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਆਈਲੈਟ ਸੈਂਟਰਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਨੇ। ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਟੈਂਪਿੰਗ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅੰਬੈਸੀ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ 2-ਵੇ ਕੋਰੀਅਰ ਦੀ ਈਮੇਲਸ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲਾਈਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸਤੇ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਬੰਦ ਨੇ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੀ ਟਿਕਟ 1 ਵੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 70-80 ਹਜ਼ਾਰ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਤੋਂ ਪੌਣੇ 2 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਉੱਥੇ 2 ਜਾਂ 3 ਦਿਨ ਰੁਕਣਾ ਪਏਗਾ ਦੂਸਰੇ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਖੇਚਲ ਖਰਾਬਾ ਹੈਗਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਟੈਸਟ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਅੰਬੈਸੀ ਵੱਲੋਂ 5 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਫੁੱਲੀ ਵੈਕਸੀਨੇਟਡ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਵਲਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਹੋਟਲ ਕੁਆਰੰਟੀਨ, 11 ਦਿਨ ਦਾ ਬਾਹਰ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਔਰ 8ਵੇਂ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਟੈਸਟ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਐਗਜ਼ੈਂਪਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਛੂਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਵਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦੋਨੇ ਡੋਜ਼ਿਸ ਲਗਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜਲਦੀ। ਵੈਸੇ ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ਼ ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਡੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 2.5-3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ, 85 ਡੇਜ਼ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ 28 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਵੈਕਸੀਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵੈਕਸੀਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬੁਖਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਡਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਦੱਸ ਕੇ ਕਹਿ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾ ਲਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਬੁਖਾਰ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਉਹ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਔਰ ਕਰੋਸਿਨ ਦੀ ਗੋਲੀ ਬੁਖਾਰ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਦਿਨ 'ਚ 1-2 ਵਾਰੀ, ਬਸ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਓਵਰਆਲ 6 not less than 5.5 ਦੇ ਨਾਲ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਮੋਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 5.5 ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਕਤ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਓਵਰਆਲ 6 not less than 5.5, ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ 2-3 ਵਾਰ ਦੇ ਕੇ 6 ਈਚ। ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਸਤੇ 6.5 not less than 6, ਔਰ ਪੋਸਟ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਵਾਸਤੇ 6 ਈਚ। ਪੀਜੀ ਵਾਸਤੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਸਤੇ 6.5 not less than 6 ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 6 ਈਚ ਹੋ ਜਾਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਓਵਰਆਲ 6 not less than 5.5 ਇਨ 1 ਮੋਡਿਊਲ, ਭਾਵੇਂ ਪੀਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਭਾਵੇਂ ਪੋਸਟ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਕਾਲਜਿਸ ਵੀ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅੰਬੈਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਗੇਨ ਲੀਨੀਅੰਟ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਆਈਲੈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਡ ਘੱਟ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੂਲਸ ਅਲਾਓ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਾਲਿਸੀ ਅਲਾਓ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲਾ ਅਲਾਓ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ 5.5 ਬੈਂਡ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਹੁਣ ਓਵਰਆਲ 6 not less than 5.5 in 2 ਮੋਡਿਊਲਸ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਰਿਸਕੀ ਮੈਟਰ ਹੈਗਾ, ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਚਾਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ। ਨਹੀਂ ਫਾਈਲ ਲਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, 2-3-4 ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਈਲੈਟਸ ਦੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਵੀ 5.5 ਹੋਣ ਤਾਂ ਲਾ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਬੈਟਰ ਹੈ 2-3-4 ਵਾਰ ਆਈਲੈਟਸ ਦੇ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਓ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਦੀ। ਜਾਂ ਈਵਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, 15-20 ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, 10 ਦਿਨ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਆਉਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅੱਗੇ, ਫਿਰ ਅੰਬੈਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਈਲ ਲਾਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅੰਬੈਸੀ ਨੇ ਵੀ ਮਹੀਨਾ-2 ਮਹੀਨੇ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਣ ਨੂੰ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ। ਵਿਹਲੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਆਈਲੈਟ ਸੈਂਟਰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਓ, ਆਈਲੈਟਸ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਲਓ, ਔਰ ਜੇ 6 ਈਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ। ਵਾਈ ਨਾਟ ਟੂ ਡੂ ਦ ਬੈਸਟ ਪੋਸੀਬਲ, ਆਲਵੇਜ਼ ਡੂ ਦ ਬੈਸਟ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸੁਪਨਾ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈਗਾ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮੈਟਰ ਹੈਗਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕਰੀਅਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ, ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਅਪਸੈਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਨਾ ਲੱਗੇ ਵੀਜ਼ਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ? ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਘਬਰਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਘਾਟ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ ਜੇ ਨਾ ਲੱਗਿਆ, ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਿਆ, ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਨੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਦਿੱਕਤ ਆਏਗੀ। ਸੋ ਉਹ ਵਾਈਲ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਅਪਲਾਈ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਈਲੈਟਸ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਵੇ, 2-3-4 ਵਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਇੰਪਰੂਵ ਹੁੰਦੀ, 6 ਈਚ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਬੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਰੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਉਹੀ ਅਗੇਨ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਫਸਰ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੇਸ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਲਾਇਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਲਾਤਾ, ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਹਿਲੀ, ਦੂਜੀ, ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ, ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ, ਚੰਗਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਫਸਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈਗਾ, ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਮੀਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਈਵਨ ਲੋ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ 52-53% ਨੰਬਰ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ +2 ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 70 ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, 30 ਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੈ, ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵਿੱਚ 30 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 25-28 ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਧਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਥਿਊਰੀ ਹੈਗੀ ਆ 70 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 25-28 ਨੰਬਰ, 30 ਨੰਬਰ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ 40% ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 50% ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀਕ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕੇਸਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਬੜੇ ਘੱਟ ਨੇ। ਔਰ ਅਗੇਨ ਉਹੀ ਕਿ ਲਾਇਆ ਤੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਵੀ ਕੀ ਸਕਦੇ, ਨੰਬਰ ਤੇ ਇੰਪਰੂਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਇਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਲਾਇਆ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕੇਪਸ ਨੋਟਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੀ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਇਹੀ ਆਣਾ, ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਅਗੇਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੋਟਸ ਵੀ ਠੋਕ ਕੇ ਲਿਖਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਅਫਸਰ ਜਦੋਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਵਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਿਛਲੇ ਨੋਟਸ ਦੀ।
ਲਿਖਿਆ ਭਾਵੇਂ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਹੈਗਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, 10 ਚੋਂ 9 ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਈ ਜਾਣੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸ ਅਫੀਸਰ ਦੇ ਹੱਥ ਕੇਸ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਮੈਟਰ ਆਫ ਫੇਟ, ਚਾਂਸ ਐਂਡ ਲੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਫੇਟ ਐਂਡ ਚਾਂਸ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਾਲਜ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਛੇਤੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ। ਘੱਟ ਫੀਸ ਵਾਲੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਿਸ ਨੇ, ਕੋਈ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਕਾਲਜਿਸ ਦੇਣੇ ਜਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲਣਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਿਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਅਲਾਉਡ ਹੈਗਾ, 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਅਲਾਉਡ ਕੀਤਾ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੇਨ ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਕੈਂਪਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਬਹੁਤ ਸਟ੍ਰਿਕਟਨੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੇਨ ਕੈਂਪਸ ਵਾਸਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਸੈਨਿਕਾ ਕਾਲਜ, ਸ਼ੈਰੀਡਨ ਕਾਲਜ, ਸੈਂਟੇਨੀਅਲ ਕਾਲਜ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਕਤ ਜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਔਰ ਕੈਨਾਡੋਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਐਲਫਾ ਕੈਂਪਸ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟ ਲਾਰੈਂਸ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਭ ਕੈਂਪਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕੈਂਬਰੀਅਨ ਦਾ ਸੈਡਬਰੀ, ਕੈਂਬਰੀਅਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਹੈਂਸਨ ਕੈਂਪਸ, ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਸਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਾਰਕਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਅਕਸਰ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ 1 ਵਾਰੀ 2 ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਕੰਪਲੀਕੇਟਡ ਕੇਸਿਸ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੇ ਕੇਸਿਸ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ 70613 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਵੈਲਕਮ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ, ਲੈ ਲੈਣੀ ਆ ਸਾਡੇ ਸਟਾਫ ਤੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮਿਸ ਗਾਈਡੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ, ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਔਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ, ਔਰ ਗਾਰੰਟੀ ਵੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ, ਫਰਾਡ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵੀ ਖਿਆਲ ਕਿ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਭਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਡਰਾਫਟ ਜਾਂ ਕੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਫਰਾਡ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਗੜਬੜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲਾਂ ਐਮਬੈਸੀ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੂਲਸ ਨੇ ਕਾਲਜਿਸ ਦੇ, ਡੈਫਰਮੈਂਟ ਦੇ, ਔਰ ਅੱਗੇ ਕਲਾਸਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਣ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਣ ਦੇਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜਿਸ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ। ਕਾਲਜਿਸ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਸਾਰੀ ਡੈਫਰਮੈਂਟ, ਰਿਫੰਡ, ਵਿਡਰਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਡਲਾਈਨਸ ਦੀ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨਡ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਵੀ ਸਾਰੀ ਮੈਂਸ਼ਨਡ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ VCC ਜਿਹੜਾ ਵੈਂਕੂਵਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਾਲਜ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਡੈਫਰਮੈਂਟ ਦੀ ਡੈਡਲਾਈਨ ਕਲਾਸ ਸਟਾਰਟ ਡੇਟ ਤੋਂ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ, 6 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ 1 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਲਾਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ 15 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਕਰੀਬ ਡੈਫਰਮੈਂਟ ਦੀ ਡੈਡਲਾਈਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ, 5-4 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਡੈਫਰਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਡੈਫਰਮੈਂਟ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾ ਦੇਣੀ ਹੈ।
15 जुलाई तो पहला वैबसाइट ते देख लो और चैक करके ध्यान दिओ। VCC की गल कर रहे हैं। इसी तरीके नाल अलग अलग कॉलेजिस के अलग अलग रूल्स, और अगर रिफंड पाना होया तो वह भी 4 हफ्ते पहला, मतलब महीने पहला। सो ये सारा अपना जिहड़े कॉलेज वास्ते तुसीं अपलाई किया होया उन्हां दी पॉलिसी नूं अपने कोले नोट करके रखना है, और अपनी ईमेल जिहड़ी कॉलेज नूं भेजी हुई है उस ईमेल से कॉलेजिस के बहुत सारे मैसेजिज आते हैं। वो जदों तुसीं मिस करते हो तो बहुत सारे नुकसान कई तरीके नाल हुंदे ने, दिक्कत आऊगी। बड़ा ध्यान रखना हैगा, हर एक ईमेल हर एक मैसेज नूं पढ़ना हैगा। कॉलेजिस की एप्स भी कॉलेजिस ने बनाईयां ने, वो भी तुसीं ध्यान नाल उन्हां दे विच मैसेजिज आते हैं, पढ़ने ने, अपने कंसलटेंट दे नाल डिस्कस करने ने सारे मैसेजिज। कोई भी मैसेज आवे तां और एक्टिव होकर रहना हैगा। और तुहानूं अपने नैचुरली कि किहड़े कॉलेज किहड़ा कोर्स जदों तुहाडे कंसलटेंट एडवाइस करता हैगा किहड़ा कॉलेज उसका किहड़ा कैंपस, एक कॉलेज के कई कैंपस हुंदे ने। हुण जिस तरह कि शेरिडन कॉलेज का डेविस कैंपस हैगा, ब्रैम्पटन दे विच मिसीसागा दे विच कैंपस हैगा, ओकविल दे विच 2 कैंपस हैगे। सो ये तुहाडा प्रोग्राम तुसीं चुनिया हैगा तो हो सकता वो किसी होर सिटी दे विच होवे, तुसीं जाना चाहते हो ब्रैम्पटन दे विच होवे, ओकविल दे विच प्रोग्राम चूज कर लिया, फीस भर दी, बाद वीज़ा लग गया तो बाद विच देख के कहोगे जी ये तो ओकविल है, मैं तो ब्रैम्पटन जाना सीगा, या इत्थे इंडिया च पता लगूगा या कनेडा जाके पता लगूगा। फिर तुसीं कंसलटेंट नूं दोष देने हैगे कि तुसीं गलत कर दिता मेरे नाल। ते कंसलटेंट ने नैचुरली बड़ियां सारियां चीज़ां देखनियां ने, तुहानूं दसनियां ने, लेकिन किते कुछ मिस हो सकता है कि मिस कम्यूनीकेशन जिन्होंने कहने हैं कि उन्होंने दसी तुहानूं तुसीं सुनी नहीं, नज़रअंदाज कर दी, या फोकस जिहड़ा कंसलटेंट का फोकस सीगा तुहाडा करियर बिल्डिंग ते कि तुहानूं चंगा करियर बना के दईए, वधिया प्रोग्राम दे दईए, तो तुहानूं वधिया प्रोग्राम दिता, वो सीगा वो हैगा। ये सारिया चीज़ों का आप भी एक्टिव होना हैगा। और फिर एक कोर्स कंटेंट भी होंगे ने कि जो तुसीं जिहड़ा कोर्स पढ़न जाना हैगा उस कोर्स का नाम और कॉलेज का नाम गूगल ते जो लिखांगे तो वैबसाइट दे उस पेज ते लै जाएगा गूगल जिथे तुहाडे प्रोग्राम की डिटेल लिखी हुई है, और उत्थे कोर्स कंटेंट भी हैगे ने कि पढ़ाया की जाऊगा तुहानूं जदों उत्थे कनेडा दे विच स्टडी करोगे तां वो तुसीं डिटेल दे विच देख सकते हो। और ये देख सकते हो कि तुसीं तुहाडे इंटरस्ट के टॉपिक है कि नहीं, ये कोर्स तुहाडे मतलब का है कि नहीं, तुसीं करना चाहते हो कि नहीं, कितना सौखा होगा। सो आप ख्याल रखना है और सारिया नोट्स बना लेने, कापी या डायरी वगैरह ते जिथे भी चाहे फोन ते गल करो या जाके ऑफिस दे विच गल करो, नोट्स बना लेने ने और बड़े ध्यान नाल फैसला करना है। असीं तुहाडे करियर नूं बहुत वैल्यू दिंदे आ। बच्चों के पहला मैं बड़े साल डॉक्टरी की, लोगों की जानां बचाईयां, हुण बच्चों की जिंदगियां करियर बनाउण दा काम हैगा और बड़ी अच्छी तरह समझते हैं कि अपनी जिम्मेवारी नूं और पूरा ख्याल रख के दिलों प्रोफैशनली एथिकली और 100% ऑनैसटी तो इनबिल्ट हैगी। ऑनैसटी बारे तो सोचने की लोड़ ही नहीं, लोग आप भेजते हैं कि उत्थे चले जाओ, अखा मीच के चले जाओ। ऑनैसटी का तो लोग गल ही नहीं करते, सोचते ही नहीं। होता जो गल करी है कंपनी बारे गल करते हैं कि 100% ऑनैसट हैगी, वो कहते जी वो तो पता ही हैगा, वो तो सानू सारे ने दसिया हुआ डिटेल पता हैगी। सो ये जिहड़ी कि वैसे ऑनैसटी का मैं देखा 1% मिलती है। मैं अपनी लाइफ का तजर्बा है कि कोई फील्ड है, क्या कंसलटेंसी या इमीग्रेशन का है, क्या कोई होर है, 99% लोग कुंडी लाने वाली गल किते न किते गड़बड़ करनगे। ये कोई मन की तकलीफ या कोई नुक्स हैगा, होना नहीं चाहिए। जिहड़ा कि आपां नूं गुरुआं ने रब के रस्ते के उपर रब के बंदे बन के जिहड़ा करूगा वो नहीं इस तरह के काम करता। सारे ग्रंथां विच साडे गुरुआं ने यही आपां नूं सिखाया कि चंगे रस्ते ते चलना है। 100% ऑनैसटी, ट्रांसपेरेंसी, केयर, एक दूजे का ख्याल और बेईमानी, झूठ, फरेब तो बचना हैगा, नहीं करना हैगा। वैलकम तुहाडे कैरियर बनाउण दे सफ़र दे विच। तुहाडे कैरियर बनाउण दे वास्ते दिलों तुहाडे वास्ते हाज़र
अगले शनिवार सवेरे 11 वजे फिर अपडेट्स शेयर करांगे, गलबात करांगे। वेलकम जी, तो सत श्री अकाल, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़न वास्ते।